अथ अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमयध्याय। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयसि नियतात्मभिः। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावबद्धात्ममूर्च्छते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत अधिभूतं क्षरभाव पुरुषाधिदैवतम् अधियज्ञ हमिवात्र देहे देहो भृतंबर अंत काले च मामेव शरद मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समदभावं जाति न तत्र संशय यं यं वापि स्मरण भावं त्यजत्तं ते कलेवरं तं तमो वेति कौन्तेय सदा मद्भाव भावित तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च समर मज्जपीत मनोर्बुद्धि मम वैश्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन् कविं पुराणमनुमा मनुशासिता रमणोरयिणां संमनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त रूपामादित्यवर्णं तमसो परस्त्यात् प्रयाणकाले मनसा चलन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुव मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् शातं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेद विद वदन्ति विशन्ति यज्जतय वीतरागा यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहीति निरुद्ध च मुद्रा अध्यायात्मन प्राणमास्थित योग धारणम् ओम एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तेजं देहं शयाति परमं गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यस तस्यां सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनो ममुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गदा आब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन ममुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते शास्त्रयुग पर्यन्तं मर्हर्यात् ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रन्तां तेहोरात्र विदो जना अव्यक्त्याद् व्यक्तय सर्वा भवन्त हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्र व्याक्त संगगे भूतग्राम सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वश पार्थ प्रभवत्त हरागमे परस्तस्मात् तु भावन्य अव्यक्त व्यक्त सनातन जा स सर्वेषु भूतेषु नश्यांसु न विनश्यति अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यां प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषो स परो प्रार्थ भक्ता लभ्यस्तन तनन्यया जस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप निवर्तते शुक्ल कृष्णे गतिज्झेते जगतो सस्यते मते एकया जत्तनावृत्तिं मन्नया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुच्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् इति श्रीमहाभारते शतोषष्ठ्यां संहितायां वैयासिक्यां विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता सुमनचक्षु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ब्रह्मो अक्षर ब्रह्मयोग नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
অথবা বঙ্গার্থ। অর্জুন বলিলেন, হে পুরুষোত্তম, ব্রহ্ম কি, আধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযোগ্যকে এবং কি রূপে অবস্থিত? মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তিগণ কি রূপে আপনাকে জানিতে পারে? উত্তরে শ্রী ভগবান বলিলেন, অক্ষরকে নিরতিশয় পরব্রহ্ম বলে। স্বভাবকে অর্থাৎ প্রতি দেহে সেই পরব্রহ্মের প্রত্যগাত্ম ভাবে অবস্থিতকে অধ্যাত্ম বলে। ভূত বস্তুর উৎপত্তি কর দেবোদ্দেশে দ্রব্যাদি ত্যাগরূপ কর্ম যজ্ঞকে কর্ম বলে। হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, দেহাদি বিনাশশীল পদার্থই অধিভূত, হিরণ্য গর্ভই অধিদেবতা, এবং আমি এই দেহে অধিযোগ্য। যিনি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি আমাকে লাভ করেন, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। হে কুন্তেয়, যিনি মৃত্যুকালে যে দেবতা চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, সেই দেবতা নিষ্ঠাতে অভ্যস্ত, তিনি সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ করো এবং স্বীয় খাদ্য ধর্ম পালন হেতু যুদ্ধ করো। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে আমাকেই লাভ করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। হে পার্থ, অভ্যাস যোগে যুক্ত হইয়া অনন্যগামী চিত্তে শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশানুসারে জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ শ্রী ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে যোগী তাহাকে প্রাপ্ত হন, যিনি সর্বজ্ঞ, সনাতন, বিশ্ব নিয়ন্তা এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, যিনি অচিন্ত স্বরূপ, সূর্যবৎ স্বপ্রকাশ, জ্যোতির্ময় অর্থাৎ নিত্য চৈতন্য প্রকাশ, যিনি মোহান্ধকারের অতীত এবং সকলের কর্ম ফলদাতা। তাহাকে মৃত্যুকালে ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে ধ্যানাভ্যাস জনিত চিত্তস্থৈর্য দ্বারা একাগ্র মনে ভ্রুযুগল মধ্যে সম্যক রূপে প্রাণ ধারণ রূপ যিনি স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। বেদার্থজ্ঞগণ আমার যাহাকে অক্ষর পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করেন, নিষ্পৃহ সন্ন্যাসীগণ যাহাকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারীগণ যাহাকে লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন। তোমাকে সেই অক্ষর ব্রহ্মের কথা সংক্ষেপে বলিব। অক্ষর ব্রহ্মের প্রাপ্তির উপায় যোগ ধারণার সহিত ওঙ্কারের উপাসনা বলিতেছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত এবং মন হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ভ্রুযুগলের মধ্যে নিজের প্রাণ স্থাপন করত যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া একাক্ষর ব্রহ্ম নাম ওম উচ্চারণ পূর্বক তাহার অর্থরূপ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যিনি একাগ্র মনে আমাকে যাবজ্জীবন নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সদা স্মরণশীল যোগীর আমি সহজলভ্য। মুক্ত মহাত্মারা আমাকে লাভ করিয়া আর দুঃখালয় নশ্বর সংসারে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। হে অর্জুন, পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সপ্তলোকই পুনরাবর্তনশীল, কিন্তু হে কুন্তয়, আমাকে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। কাল পরিচ্ছিন্ন বলিয়া ব্রহ্মলোকাদি সকল লোক পুনরাবর্তনশীল, অর্থাৎ ওই সকল লোক হইতে মানুষ সংসারে পুনরাগমন করে। সহস্র যুগব্যাপী ব্রহ্মার দিন এবং সহস্র যুগব্যাপী তাহার রাত্রি যে যোগীগণ অবগত হন, তাহারা দিবারাত্রির তত্ত্ববেত্তা, অর্থাৎ কালের পরিমাণজ্ঞ। ব্রহ্মার দিবাগমে সমস্ত আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত হয় এবং তাহার রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্তই তাহারা প্রলীন হয়। হে পার্থ, সেই ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় হয় এবং তাহার দিবাগমে স্বীয় কর্মের অধীন হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ভূতগ্রামের বীজভূত অবিদ্যারূপ অব্যক্ত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বতন্ত্র যে অক্ষর নামক পরব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মা হইতে স্থাবর জঙ্গমাদি সকল ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না। ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া যিনি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন, তিনি জীবের শেষ গতি। সেই অক্ষর বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইলে কেহ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় না।
তাহাই আমার অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদ। হে পার্থ, সকল জীব জগৎ পরমেশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত। ঘটাদি যেমন আকাশ দ্বারা অন্তরে বাহিরে পরিব্যাপ্ত, সেই রূপ এই সমগ্র জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক পরিব্যাপ্ত। অনন্য ভক্তি দ্বারা সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। হে ভরত শ্রেষ্ঠ, যে কালে মৃত্যু হইলে উপাসকগণ ও কর্মীগণ যথাক্রমে মোক্ষ ও পুনর্জন্ম লাভ করেন, সেই কালের কথা তোমাকে বলিব। দেবযান মার্গের সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ অগ্নি জ্যোতি দিবা শুক্লপক্ষ উত্তরায়ণের 6 মাস অতিক্রম পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কিন্তু সদ্য মুক্তিভাগ যোগীগণ জীবৎকালেই ব্রহ্মময় হন, তাহাদের প্রাণ ব্রহ্মলীন হয়, উৎক্রান্ত হইয়া কোন লোকে যায় না। পিতৃযান মার্গে কর্মী ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণায়নের 6 মাস অতিক্রম করিয়া চন্দ্রলোকে গমন পূর্বক শশ কর্মের ফলস্বরূপ সুখ ভোগান্তে মর্তলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন। দেবযান ও পিতৃযান জগতেরই মার্গোদ্বয় সনাতন নিত্য বলিয়া কথিত হয়। দেবযানে গতি হইলে মুক্তি লাভ হয় এবং পিতৃযানে গমন করিলে পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয়। হে পার্থ, উত্তর মার্গে ক্রমমুক্তি ও দক্ষিণ মার্গে সংসারে প্রত্যাবর্তন হয়। এই জ্ঞান থাকিলে কোন ধ্যান যোগী উপাসক মোহগ্রস্ত হন না, অর্থাৎ তিনি দক্ষিণ মার্গ প্রাপক উপাসনা বর্জিত কর্ম কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্বদা ব্রহ্মধ্যানে সমাহিত হও। শ্রদ্ধা বৃদ্ধির জন্য ধ্যান যোগের মহত্ব কথন পূর্বক ভগবান অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন। বেদ পাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চর্যা, দান কর্মের যে পুণ্য ফল কীর্তিত হইয়াছে, এই অধ্যায়োক্ত সপ্ত প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত তত্ত্ব অবধারণ ও আচরণ পূর্বক ধ্যাননিষ্ঠ যোগীগণ সেই ফলরাশি অতিক্রম করিয়া পরম কারণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষ্য শ্লোকী শ্রী মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অক্ষর ব্রহ্ম যোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এটা হলো অক্ষর ব্রহ্মযোগ, কঠিন যোগ। এখানে ভগবান যে জিনিস দিচ্ছেন আর কি, কিভাবে মোক্ষ পাওয়া যায়, মোক্ষ লাভ হয় কিভাবে, এবং এখানে এমন সুন্দরভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন যে কোন মার্গে গেলে কিভাবে গেলে, এবং ওই যে ভগবানকে পেতে গেলে ওঙ্কার রূপ জপ পূর্বক ধ্যানে নিজের মনটাকে নিয়ে আসা, এই যে ব্যাপারগুলো, এখানে বিশাল ব্যাপার, এখানে বিরাট একটা জ্ঞান দিয়েছেন, ব্রহ্মজ্ঞান। যাই হোক, এই আজকে আমরা 7